أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ خذوا حذركم ጥንቃቄያችሁን ያዙ فانفروا ثبات በቡድን እየሆናችሁ በጀማዓ እየሆናችሁም ዝመቱ أو انفروا جميعا ወይም ተሰብስባችሁም ዝመቱ وإن منكم كننت وسطكو لمن يبطئن ودوها لا የሚቀር አለ ከዚህ ከዘመቻ فإن أصابتكم مصيبة ለእናንተ መከራ ባገኛችሁ ጊዜ قال قد أنعم الله علي الله በእኔ ላይ ጸጋውን ሞልቷል إذ لم أكن معهم شهيدا እኔ ከእነርሱ ጋር በጦርነቱ ላይ የተሳተፍኩኝ ባለመሆኔ ወይም የተጣድኩኝ ባለመሆኔ ይላል ولئن أصابتكم ባገኛችሁ ጊዜ فضل من الله كالله የሆነ ችሮታ ليقولن ይላል كأن لم تكن بينكم وبينه مودة በእናንተና በእርሱ መካከል ቃል ኪዳን እንዳልነበረ ሁሉ ያ ለይተኒ ኩንቱ معهم ወይ ምኞቴ ከእነርሱ ጋር በሆንኩኝ ኖሮ فأفوز فوزا عظيما ትልቅ የሆነንም መደሰትን እደሰት ነበር ይላል فليقاتل في سبيل الله يقادلوا بالله من قال لي الذين النزيا يشرون الحياة الدنيا يكربتون هاجر تكم يمشتوا يهونوا بالآخرة بآخرة ومن يقاتل في سبيل الله بالله من قال لي يمقادل فيقتل يمقدل أو يغلب ويم يمشنف فسوف نؤتيه أجرا عظيما برقت لك هنا من دع انستوالن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله لمهون لنا انت والله من قال لا العالم قادل من على الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان እንደዚሁ በወንዶች በሴቶችና በህፃናት ደካሞች መንገድ ላይ ላለመጋደል ምን አለላችሁ الذين يقولون እነዚያ የሚሉ ሲሆኑ እነዚያ ወንዶችና ህፃናት እንዲሁም ሴቶች ربنا ጌታችን ወይ اخرجنا من هذه القريه كزيش ከተማ አውጣን الظالم اهلها
ያኒ ሰዎቿ ነዋሪዎቿ ራሳቸውን የበደሉ ከሆኑት ከተማ አውጣን ብለው ጌታቸውን ከሚለምኑት ሰዎች እነሱን ነጃ ለማውጣት የማትጋደሉ ምን አላችሁ? ወጀዐል ለና ሚን ለዱንከ ወልየን እነዚያም ይላሉ አላህ ሆይ ካንተ ዘንድ የሆነ የኛን ጉዳይ ኃላፊነት የሚወስድ አድርግልን። ወጀዐል ለና ሚን ለዱንከ ነሲረን ካንተ ዘንድ የሆነንም ረዳት አድርግልን የሚሉ የሆኑትን ነጃ ለማውጣት የማትጋደሉት ምን አለላችሁ ይላል። الذين آمنوا እነዚያ ያመኑ ሰዎች قاتلون في سبيل الله بالله መንገድ ላይ ይጋደላሉ። والذين كفروا እነዚያማ የካዱት يقاتلون في سبيل الطاغوت በጣዖት መንገድ ይጋደላሉ። فقاتلوا أولياء الشيطان እነዚያ የሸይጣን ጓዶችን ተጋደሉ ጭፍሮችን إن كيد الشيطان كان ضعيفا የሸይጣን ተንኮል ደካማ ነውና ለአላህ ألم ترى تملكتمن إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ودن نزيا جاتشون سبسبوا يتبالوت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة دنبون طبقاتوا سجدوا زكاة ستوا يتبالوت فلما كتب عليهم القتال بأن رسولا مجادل بتسعة جزء إذا فريق منهم كأن رسوس كافلوا يخشون الناس سوتشني فرالو كخشية الله عندما يفروت على الجو أو أشد خشية ويم كزيادة لايم سوتشني فرالو وقالوا إلى ربنا لما كتبت علينا القتال يتعجن هو يبني لي مجادل لمن سأفك بني لالو لولا أخرتنا بتاكوين نورو إلى أجل قريب بس كتوسنا جزيد رأسي لالو قل بله بلاتشو متاع الدنيا قليل يقربت عالم تكميتا متاكمكو تنشنو والآخرة خير لمن اتقى يمتشر شايت عالم يا آخرة وأجر الله لفرا لتتنكك سو بلاچنو ولا تظلمون فتيلا لان انت بتمر ውስጥ ያለች ክር ያክል እንኳን አትበደሉም ብለህ በላቸው اينما تكونوا يدرككم الموت የትም ብትሆኑ ሞት ይደርስባችኋል ያገኛችኋል ولو كنتم في بروج مشيدة በጠንካራ ወይም በተጌጠ ህንጻ ውስጥም ብትሆኑ እንኳን وان تصيبهم حسنة መልካም ነገር ቢያገኛቸው يقول هذه من عند الله يقولون أو يقولوا هذه من عند الله يك الله نو يلالو وإن تصيبهم سيئات عندهم مكرا باغنيتشاتشو غيزي يقولوا هذه من عندك يه بانت مكنيات نو ياغنين يلالو قل بلهبل كل من عند الله كلهم كالله زند نو بلهبلاچو فما لهؤلاء القوم لنذ سوچ لمهونو من عللاچو لا يكادون يفقهون حديثا نغغرن ሊገነዘቡ የማይደርሱት ما أصابك من حسنة ያገኘህ የሆነው መልካም ነገር فمن الله ከአላህ ነው وما أصابك من سيئة ያ ደግሞ ያገኘህ መከራ فمن نفسك ከራስህ ነው وأرسلناك للناس رسولا ለሰዎች መልእክተኛ አድርገን ልከንሃል وكفى بالله شهيدا ምስክርነት በአላህ ላይ በቃ من يطيع الرسول فقد أطاع الله አላህን መልእክተኛውን የታዘዘ በእርግጥ አላህን ታዘዋል ومن تولى ያፈነገጠና የሸሸ فما أرسلناك عليهم حافظا بأن رسولاي أنت تطببك يادرغن አላክንህም ويقولون ይላሉ طاعة በእኛ ላይ ያለብን መታዘዝ ነው ይላሉ فإذا برزوا من عندك ካንተ ዘንድ በወጡ ጊዜ بيت طائفة منهم እነዚያ ያሳድራሉ ጭፍሮች የተወሰኑት غير الذي تقول ከሚሉት يعني ሌላ የሆነ ማለት ነው والله يكتب ما يبيتون يا بلباتቸው ውስጥ የሚያሳድሩት የሆነውን አላህ ይጽፈዋል فاعرض عنهم ተዋቸው እነርሱን وتوكل على الله በጌታህ ላይ ተመካ وكفى بالله وكيلا መመካት በአላህ ላይ በቃ أفلا يتدبرون القرآن قرآንን አያስተነትኑም እንዴ ولو كان من عند غير الله ይህ ቁርአን ከአላህ ውጪ ካለ ከሌላ አካል ቢሆን ኖሮ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا በእርሱ ውስጥ በጣም ብዙ መናጋትን ባገኙ ነበር وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف አንዳች ከጸጥታ ወይም ከፍርሃት የሆነ ነገር በመጣቸው ጊዜ አዛኡ ቢሂ ይህንን ነገር ያጋኑታል ወይም ያሰራጩታል ولو ردوه بملسوت نورو إلى الرسول ودا ملكتنياو وإلى أولي الأمر منهم كأن رسوس يوكت بالتبيتوش ودهونوت لعلمه الذين يستنبطونه منهم أن الزاك وستو ጉዳዩን ጨምቆ የሚያወጡ የሆኑት ያውቁት ነበር ወለውላ ፈድሉላሂ አለይኩም ያ አላህ እዝነት በእናንተ ላይ ያ አላህ ችሎታ በእናንተ ላይ ባይኖር ኖሮ ወራህመቱ እዝነቱም ለተባዕቱም الشيطان الا قليلا ከእናንተ ጥቂት ሲቀር ሸይጣንን በተከተላችሁ ነበር
فقاتل في سبيل الله بالله من قال لا يتجادل لا تكلف إلا نفسك نفسهن انجي أتجددم وحرض المؤمنين أمان يوتشن لا جهاد جفافا النساسا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا لأن زيايك هاديان يوتشن أدقى الله لكلكل يكجلال بانت سراويتون بمان نساسات والله أشد بأسا الله أيازو يبرتا هنا نو أشد تنكيلا قطعتم تنكرانو من يشفع شفاعة حسنة ملكم متادقين متادق هنا سو يكون له نصيب منها كسل لسو درشع له ومن يشفع شفاعة سيئة مدفوع هنا دم متادقين متادق هنا يكون له كفل منها كسل لرسوم درشع له وكان الله على كل شيء مقيتا الله سبحانه وتعالى بقولوا نقر لا يتقوط عطاريه هنا جيتانو يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات سوت شوي خذوا حذركم تنكاكياتشون يازو فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا بابودن يهوناتشو يمجمر يا بودن يهولتن يا بودن اندزي يادرقاتشو هيدو بالله من قال لا يزماتو أو ينفروا جميعا ويم دمو كفلقاتشو باندم واتاتشو بالله دين لاي زمتو على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله يبلاي لمادرق دينون يبلاي لمادرق مالتنا توحيدن يبلاي لمادرق شركن كفرن يبتاج لمادرق إذن ይሄ እንግዲህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣ ትእዛዝ ነው ለአማኞች በአላህ መንገድ ላይ እንዲጋደሉ ወይነ منكم ከናንተ ውስጥ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቆችን ማለት ነው ለምን ይወጥአነ ከጂሃድ ወደ ኋላ የሚል عبدالله ابن أبي ابن سلول يمثله على جماعة الناس منافقون فإن أصابتكم مصيبة بكرة بدرس باتشو بتشنفوا بطلات الله من البات أمان يوتشن السلم ميهاكو طباب اندي تشنفوا ليادرق يشلال مالتنا بطور النت من إلالو النزا منافقون قال لقد أنعم الله علي الله بني لايكوز أقاون الوالي السوق الزات ورميدا سلالي ده الله يوددو مسلوت إذ لم أكن معهم شهيدا أني كأنرسو قار الزات ورنت لاي بعلى مجنيتي إيه لك الله ودوت الله بسلاي ملكام نجر ندوال التي كوتروال يا الله قطعت مهونون عيك الله سبحانه وتعالى يودداتشو بجهاد لا يوتو باروچو ناتشو ሁለት እድል አላቸው ቢሞቱ ሸሂዶች ናቸው كذلك አሸንፎ ቢመለሱም ክብርና ምንዳ አላቸው ማለት ነው ነገር ግን እሱ ይሄ ሙናፊቅ የሆነው ከጂሃድ በመቅረቱ ከአንሁ እሺ الله ودو ملكام شتولت ياسقرو يመስለዋል ስለዚህ ይሄ ነገር የአላህ ጸጋ ነው ይላል ولئن أصابتكم فضل من الله ነገር ግን በዚህ በጦርነቱ ላይ በጂሃድ ላይ እናንተ ብታሸንፉና ሙርኮ ብታገኙ ድል ብትቀዳጁ ለይቁለነ ይላል ይህ ሙናፊቅ የሆነው አካል ከአለም የኩም በይነኩም ወበይነሁ መወዳ ያኒ መወዳ ማለት ውዴታ ማለት ሳይሆን የተፈለገው ምንድነው መጀመሪያ ሙስሊም ነው የሚሉት ሙናፊቆቹ ማለት ነው ከሙእሚኖች ጋር ከናንተ ጋር ነን አንድ ላይ ነን ከጎናችሁ ነን ብለው አብሮ ይወጣል ወደ ጦርነቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢማ ዛው ወደ ኋላ ሊቀርቡ ይችላሉ ተደብቀው ወይማ ከመንገድ ሊመለሱ ይችላሉ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል እንዳደረገው ማለት ነው ኢዘን ምንድነው የተፈለገበት ከአለም የኩን በይነኩም ወበይነሁ يعني وبينه مودة مالت الكدان مالتنا مجمّر يا كنا أنت قارن دال نبره هلو يرسال يتصاتون يجلس عالنا كأنه إيش بعد عنده هنا نجار راسه نادر جو لكن يعني دل سياجيننا مركو سياي من الال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما السو النزيا يا الله باروش مؤمنوش شو علامات شو لا إله إلا الله يبلاي ما درجنا كذلك الشهادة في اللجان كبرك الله ليفلقون والناس طيب إما الشهادة وإما إيش إعلاء كلمة الله يا الله نقدر يبلاي لما درج بدوني علي على بل الزيادة مو من دنو الناس شهيد هونك الله زندا كبر ما جنيتنا منافقوس مركو ما جنيتنا سلزي من الال كأن نرسو أبوهن نورو تلك الدلاجين نبر درشاي يدرسي نبر يمركو مالتنا كمركو تكافي هون نبر عملتني لا من سيون النزيه يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدربوي دل በሚያደርጉበት ጊዜ ሲሸነፉስ الله በጣም ስለሚወደኝ ከእነሱ ጋር አደረገኝም አልহামዱሊላህ ይላል ማለት ነው الله المستعان
فليقاتل في سبيل الله فالله من قال لا يقادلوا الذين النزيان الله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الدنيا انتكم تتو أخيرا ميغزو يهونو سوج شراء مالت إعطاء الشيء وأخذ شيء عندنا نجر ستنا بمتكول إلى نجر موسد مالت تبادل ملواوت مالت إذن النزيه أمانيوش النزيا منافقوش بالله من قال لا يميقادلوا كهنا أمانيوش بالله من قال لا يقادلوا على الله فليقاتل في سبيل الله من المؤمنون طيب الذين يشرون يعني الحياة الدنيا بالآخرة النزيا يكربتون عالم بآخرة يملوطوا طيب دنيا ستوا آخرة يمكبلوا مالته የዱንያ ጥቅም ይቅርብን ብለው የዱንያ ክብር የዱንያ አንቱታ ይቅርብን ብለው አኺራን የሚፈልጉ ማለት ነው طيب ዱንያቸውንም ክብራቸውንም ነፍሳቸውንም ጭምር ሰጥተው አኺራን የሚገዙ አኺራን ይዘው ይሄዳሉ ማለት ነው وهؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله والله من قال لا يمقدل فيقتل يمقدل أو يغلب ويم يميشنف فسوف يؤتيه أجرا عظيما تلك هنا من داء الله ستوال عليه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فالله من قال لا يمقدل أو يغلب ويم يميشنف فسوف نؤتيه أجرا عظيما ሁለት ነገር ነው የሚኖረው إما الشهادة ይገደላል وإما ያሸንፍና ድል አድርጎ ይመለሳል ማለት ነው طيب إذن من البعض سيقدلم سيشنفم بملس تقادلو مالتنا أجر له لا شك كاشنف الحمد لله نداتك علي مالتنا نداتك علي بجهادو لاي بطورنتو لاي مسلموش بيشنفهم خير والحمد لله بيشنفوا بيشنفوا راسو نقرقن يعني በጦርነቱ ላይ የተካፈሉ የሆኑ በጂሃድ ላይ የተካፈሉ ሰዎች ክብር አላቸው አላህ ዘንዳ ምንዳቸው ትልቅ ነው ግን እዚህኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ ምን አለ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يمجدل او يغلب ወይም የሚያሸንፍ فسوف نؤتيه اجرا عظيما ሰማዕት የሆነውና እንዲሁም ደግሞ አሸንፎ የተመለሰው እኩል መሆኑን ነው እዚህ ቁርአን ይሄ ቁርአን አንቀጽ የሚነግረን ማለት ነው በአጅር نعم በአጅር ማግኘት نعم አጅር አላቸው ያኛው በአላህ መንገድ ላይ በጂሃድ ላይ ወጥቶ ተገለዋል የጂሃድ አጅር አለው ይሄኛው ደግሞ ወጥቶ ምን ሆነዋል አሸንፎ ጂሃድ አድርጎ አሸንፎ ተመልሰዋል አጅር አለው ነገር ግን ሁለቱ አላህ ዘንዳ ያላቸው ክብር እኩል ነው ማለት አይደለም እኩል ነው ማለት ነው ሁለቱም አጅር አላቸው ማለት ሁለቱ አላህ ዘንዳ ያላቸው ክብር እኩል ነው ማለት ሰማዕት የሆነው ይበልጣል هذا لا شك فيه واضح ተሸንፎ يعني አሸንፎ ቢመለስም نعم አጅር አለው አዎ ትልቅ ምንዳለው نعم ትልቅ ምንዳለው አላህ ዘንድ በአላህ መንገድ ላይ ወጥቶ ድል አድርጎ መጥቷል የአላህ ዲን የበላይ እንዲሆን አድርጎ መጥቷል واما هذا ሰማዕት ሆኗል ሸሂድ ሆኗል ሁለቱ እኩል ናቸው በክብር ላ በደረጃ ላ በአላህ መንገድ ላይ ሰማዕት የሆነው በደረጃ ይበልጣል እሱ اما الاجر نعم እኩል ናቸው من على الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ሁለቱም ያሸነፈው የተገደለውም አጅር እንሰጣቸዋለን نعم በአጅር كذلك يعني ብዙ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚመጡ ሸሪዓ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አንድ ሰው በተለያየ ነገር ሲሞት ሸሂድ ነው ይባላል طيب በጣኡን የሞተ ሰው ጣኡን ማለት ወረርሽኝ ማለት በወረርሽኝ የሆነ ነገር በተቅማጥ በወሊድ ጊዜ የሞተች ሴት ለንብረቱ ብሎ የሞተ ለዲኑ ብሎ የሞተ እንዴ ወሀከዳ يعني ሸሂድ ነው ምን ማለት የሸሂድነት አጅር ያገኛል አጅር አላህ ይሰጠዋል ማለት እንጂ በአላህ መንገድ ላይ ሄዶ አንገቱን ለላ ኢላሃ ኢላላህ ከሰጠ ሰውዬ ጋር እኩል ነው ማለት አይደለም ማታ 3 ጊዜ ቁል ሁወላሁ አሐድ የቀራ 30 ጁዝ ቁርአን እንዳከተመ ይቆጠራል ምን ማለት ነው
አጅሩ የ30 ጁዝ ቁርአን የማክተም ያክል አጅር አላህ በችሮታው በእዝነቱ ይሰጠዋል ማለት ነው እንጂ 30 ጁዝ ቁርአን ያከተመ ሰውዬና አንተ እኩል ነን ብለህ እንዳታስብ። وهذا في الجزاء وليس في الاجزاء ይባላል። ይሄ ራስን መሸወድ ነው። ገብቷችኋል አይደል? እንዲህ ብለህ እንዳታስብ። አንተና እሱ ምንም አትገናኙ። ምክንያቱም አንተ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ነው የደጋገምከው አይደል? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐርፍ በ10 ይባዛል። አንድ ሐርፍ አሊፍ ላም ሚም 3 ሐርፍ ነው 30 ምን እንዳለው ማለት ነው። 30 ጁዝ የቀራ ሰውዬ ስንት ነው የቀረው? ስንት ሐርፍ ነው የቀረው? አንተ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ቀረ እና ከሱ ጋር ነገር ግን አላህ በችሮታው ምን እንዳል ይሰጥ ይችላል ማለት ይሽካል። ምናልባት አንድ ጊዜ የሆነ ደሞዝ ሲከፈል አንድ ባለሀብት አንዱ መጥቶ ተደባለቀ አጋጣሚ ማለት አንደኛው የደሞዝ ቀን ከጓደኛው ጋር አብሬ ሊሄድ ብሎ መጣና በጣም ብዙ ሰራተኛ አለ 20 30 50 ሰራተኛ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው በመሃል አብሮ አጅቦ መጣ። ይሄ ሰውዬ ደሞዝ ሲከፍል ቢስሚላህ ለዚህም ሰውዬ በሰጠው ምን ሆናለሁ ብሎ ሰደቃ ልስጠው ብሎ እነዛ ሰርተዋል አይደል? ለዚህም ሰውዬ ሰጠው ማለት ነው። ምን ሰጠው? ደሞዝ ሰጠው። አንድ ቀን ደሞዝ ሰጠው። هل معنا هذا እነዚህ የሰሩ ሰዎችና እሱ እኩል ናቸው እንዴ? ላ ነገር ግን ይሄ ሳንቲም ሊጠቅመው ይችላል። خلاص ከነሱ ጋር ሰውየው ተከሩመን ሚን ወተፈضلا ሰጥቶታል ማለት ነው እንጂ ከነሱ ጋር እኩል ነው ማለት አይደለም። በምን በስራ ማለት ነው። ግልጽ አለ። نعم وهكذا በዚህ መልኩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله بالله መንገድ ላለመጋደል ምን አላችሁ ለእናንተ አላቸው። نعم ምንም የላቸውም ለሙእሚኖች يعني መገፋፋት ነው ይሄ። والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن الله سبحانه وتعالى لأن أنت بالله من قال لا مجادل من الله تكاله بوهلا بالله يا الله من قد كالله من قد كتلو. والمستضعفين النزيا دكاموتشن نجا لماوطات بزيا من قال لك ይሄ ራሱ في سبيل الله ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ወንዶች ሴቶች ህፃናቶች መካ ላይ ያሉ የዛኔ ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ ማድረግ የማይችሉ አማኝ ሆነው ደካሞች አሉ አላህን የሚለምኑ ቁጭ ብለው ማለት ነው። ያ ረቢ አላህ ከእነዚህ ከመካ ከሃዲያኖች ካሉበት ከተማ አውጣን እያሉ من ይላሉ እነዚያ الذين يقولون የሚሉ ይሆኑ ربنا ጌታችን ሆይ اخرجنا من هذه القريه ከዚህ ከተማ አውጣን ከመካ الظالم اهلها ነዋሪዎቿ በዳይ የሆኑባት የከተማዋ ነዋሪዎች ወሁም ሙሽሪኩል አረብ ማለት ነው። ሙሽሪኩል አረብ በዳዮች ሲሆኑ وجعل لنا من لدنك وليا اي من يتولى امرنا የኛን ጉዳይ ኃላፊነት የሚወስድልንን አንተ አድርግልን وجعل لنا من لدنك نصيرا كانت ዘንድ የሆነንም ረዳት አድርግልን ብለው አላህን የሚለምኑ ሰዎችን ነጃ ለማውጣት ካሉበት ከዚህ ጭቆና ነጃ አውጥቶ ወደ ሙስሊሞች እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ላለመጋደል ለናንተ ምን አለላችሁ ተጋድላችሁ እነዚህን ደካሞች ለምን ነፃ አታውጧቸውም እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። الذين آمنوا النزيا يأمنوا تسوج يقاتلون في سبيل الله እናንተ በአላህ መንገድ ላይ ነው የምትጋደሉት። طيب እነዚህን ደካሞች ነጃ ለማውጣትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ ላ ኢላሃ ኢላላህ የበላይ እንዲሆን ብትጋደሉ እናንተ እኮ በአላህ መንገድ ላይ ነው ያመኑ ሰዎች በአላህ መንገድ ላይ ነው የሚጋደሉት። والذين كفروا እነዚያ የካዱትስ يقاتلون في سبيل الطاغوت በጣዖት መንገድ ላይ ነው የሚጋደሉት። ጣዖት የበላይ ለማድረግ ኩፍር የበላይ ለማድረግ ሽርክ የበላይ ለማድረግ ምን አላቸው ማይንዶም ሸይ ምን ቅጣት ነው የሚጠብቃቸው ማለት ነው። አንተስ ምን ይጠብቃል? ዱንያ ላይ ክብር የበላይነት طيب ካሸነፍክ ብትሞትስ ሸሃዳ ዘላለማዊ የሆነ ጀነት ይጠብቃል። ስለዚህ ይሄንን ከፊት ለፊት አድርጎ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فقاتلوا أولياء الشيطان የሸይጣንን ጭፍሮች ተጋደሏቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala. لأن هؤلاء الكفر الذين يقاتلون لتكون يعني أو في سبيل الطاغوت هم إيش أولياء الشيطان. እነዚያ በጣዖት መንገድ ላይ የሚጋደሉ የሆኑ ሰዎች የሸይጣን ጓዶች ናቸው። እነርሱ የሸይጣን ጭፍሮች ናቸው።
ስለዚህ ምን አድርጉ አለ አላህ የሸይጣንን ጭፍሮች ተጋደሏቸው ኢነ ከይደ ሸይጣን ካነ ضعيፋ የሸይጣን ተንኮል ደካማ ነውና እንዳይወሰውሳችሁ ነው የሚላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳያስፈራራችሁ በአላህ መንገድ ላይ እንዳትጋደሉ እንዳያረጋችሁ አለም ተረ ኢለ الذين قيل لهم كفوا ايديكم ወደ እነዚህ አትመለከትም እኔ እጃችሁን ሰብስቡ የተባሉ وهم الصحابه መካ ላይ በነበሩበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃችሁን ሰብስቡ ነው ያላቸው لانه مش كانوا في حال الضعف መካ ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቻቸው ጋር ዳዕፍ ላይ ነበሩ አቅም አልነበራቸውም واضح አቅም ስላልነበራቸው ገና አልተደራጁም አልተጠናከሩም በምንም ነገር ከሙሽሪኩል አረብ ጋር ምን አይሆኑም አይመጣጠኑም ሙሽሪኩል አረብ በመሳሪያ በቁጥር በሁሉ ነገር እነዚህ በጣም ትንሽ ናቸው مع ذلك بل حتى قوة الإيمانية የሚፈለገው ደረጃ ላይ አልደረሰም የኢማናቸው መጠን ራሱ የሚፈለገው ደረጃ ላይ አልደረሰም ገና ነው ስለዚህ አላህ ምን አለ ኩፉ አይዲየኩም እጃችሁን ሰብስቡ አላቸው መጋደል የሚባል ነገር የለም ለማን ነው የተባለው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቡበከር ለዑመር ለዑስማን ለዓሊ شفت كيف ለነዚህ ሰሃባዎች ማለት ነው ለነ ሐምዛ ኩፉ አይዲየኩም እጃችሁን ሰብስቡ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነዚህ ሰሃባዎች طيب اذا ኩፉ አይዲየኩም እጃችሁን ሰብስቡ በል ሱልህ ሁደይቢያ ላይ 1400 ሰሃባ ነበረ ብለናል 1400 ሰሃባ ሱልህ ሁደይቢያ ላይ 1400 ሰሃባ ማለት በአለማችን ላይ አሁን ያለው ሙስሊም በአጠቃላይ ከአቡበከር ጋር ኢማኑ ቢነጻጸር አላህን የመፍራቱ ሁኔታ ቢነጻጸር አይነጻጸርም ከዑመር ጋር ብታነጻጽረው ማለት ኹለፋ አልአርባዓ አሉ በእነዚህ በ1400 ሰሃባዎች መካከል እነዚህ 1400 ሰሃባዎች ቢሞቱ ጀነት መሆናቸው ጥርጥር የለውም ማፊ ምንም ጥርጥር የለውም ለምን በነብዩ መሪነት ነው የወጡት አይደል እንዴ ቢጋደሉ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሪነት ቁርአን ወህይ የወረደ ነው ምንም ሸክ የለውም የጀነት ጂሃድ በጂሃድ ትክክለኛ ጂሃድ ሆኖ የጀነት ለመሆናቸው ሸሂድ ለመሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም مع ذلك لا የሚፈለገው ያንተ መሞት ወይም መግደል አይደለም የሚፈለገው ምንድነው ሊተኩነ ከሊመቱላህ العليا አንተ ሞተ የአላህ ዲን የበላይ ከሆነ نعم ነገር ግን አንተ ሞተ የአላህ ዲን የበታች ከሆነ ምን ያደርጋል ስለዚህ መግደል ወይም ደግሞ መሞት አይደለም የሚፈለገው ማለት ولهذا ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 1400 ሰሃባ ይዘው ላ አንዋጋቸው ወይዶ በሱልህ ሁደይቢያ ላይ የተፈረሙ የሚገርሙ አይነት ስምምነቶችን ነብዩ አደረጉ ነገር ግን ስምምነቱ አድርገው መካ እየተመለሱ ወደ መዲና እየተመለሱ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢና ፈተህና ለከ ፈትሐን ሙቢና አላቸው እኛ ለአንተ ትልቅ የሆነን ድል መክፈትን ሰጠንህ አላቸው መካ በነበሩበት ጊዜ እነዚያ ትላልቅ ሰሃባዎች እያሉ አላህ ምን አላቸው ኩፉ አይዲየኩም እጃችሁን ሰብስቧል واقيموا الصلاه صلاه سجدوا واقيموا الصلاه يعني መካ ላይ ነው አይደል እየተባለ ያለው መካ ነው አይደል ሀያት ሰላት የት ነው የተደነገገው የት ነው የተደነገገው አውራ የት ነው የተደነገገው ሰላት መዲና ላይ መሬት አትዩ ቀና በሉልህም መሬት ታያለ መሬት ብታይ ነው ስምን ጠርቼ ጠይቃለሁ ምን ችግር አለ ዑመር የት ነው የተደነገገው ሰላት መካ ላይ መቼ አታውቅም አላህ ይህዲክ ሰላት መቼ እንደተደነገገ የማናቅ ሰዎች ነው ማለት ይችላል ሰላት መቼ እንደተደነገገ ጉድ ነው ሙኬ ሰላት መቼ ነው የተደነገገው ለማለት የት ነው የተደነገገው መዲና ላይ ስንተኛው ዓመተ ሂጅሪያ ላይ ሁለተኛው ወይም በ10ኛው ትልቁ ዳቦ ሊት ሆነ አለ ሰው አብዱረዛቅ መካ ላይ መቼ 10ኛ ዓመት ላይ
እሺ ለሂጅራ 3 አመት ሲቀረው እሺ መቼ ማለት አመቱ ሳይሆን ምን ጊዜ መጨረሻ አካባቢ ወጥቃል ያለ ማርክ ብዙ አያሰጥም ሙከራ ቆንጆ ነበረ ግን በቀኝ በኩል ያወጣ ሰው አለ ጀላል ለይለቱል ሚዕራጅ احسنت ለይለቱል ሚዕራጅ መቼ ነበረ ከሂጅራ በፊት ስንተኛው አመት ላይ ወይም ደግሞ 3 አመት ከሂጅራ ቀድሞ 3 አመት ኤክስ 50 ከመቶ አግኝታል ወላኩል ይሄኛው ኤክስ ነው የመጀመሪያው ራይት ሂጅሪያ يعني للمعراج ከሂጅሪያ ስንት አመት በፊት ነበረ ቀመር والله اعلم لا اله الا الله ስለ ሰላት እየተጠየቀ ጉድ ነው والله በጣም ትገርማል ያንተው ይሻላል الله اكبر በለዛ طيب على كل حال ايش ሶስተኛ ዝም ብለን ነው ሶስተኛ የምትለው ሶስተኛ ሲል ኤክስ እየተባለ እየሰማ ሶስተኛ ትላለህ ምን ሆነ ነው አብዱረዛቅ አላህ ይወደድሽ ሚዕራጅ ለይለቱል ኢስራእ ወልሚዕራጅ ብሎ ራይት ነህ እየተባለ ከተላኩ በሶስተኛው አመት ላይ ትላለህ በጣም ወፍራም ኤክስ አላህ ይወደድሽ በጣም የሚገርም ነው ይዋለ ኩል ያህል ሰላት ፈርድ የተደረገው ለይለቱል ሚዕራጅ ለይለቱል ኢስራእ ማለት ነው የዛን ሌሊት ነው የተደነገገው ማለት 5 አውቃት ሰላት ስንት ጊዜ ተቀርታችሁታል አንተ አላህ ሂዳያ ይስጣችሁ طيب ይሄ ማለት 1 አመት ተኩል ለሂጅራ ሲቀረው ማለት ከሂጅሪያ 1 አመት ተኩል በፊት ነው طيب ይሄ ግን ኩፉ አይዲየኩም አቂሙ الصلاه የሚለው ሰላት ፈርድ ከሆነ በኋላ አይደለም واضح መጀመሪያ ላይ ማለት ለይለቱል ኢስራእ ከዚያ በኋላ ሳይሆን መጀመሪያ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ከሆነ እንዴት ሰላት ስገዱ ተባሉ ለተከፍ እንዴት ሰላት ስገዱ ተባሉ ስለዚህ እኛም የምናቀው 5 አውቃት ሰላት የተደነገገው ለይለቱል ኢስራእ ወልሚዕራጅ ሲሆን من حيث الجملة ሰላት የተደነገገው ከዚያ በፊት በቀን 2 ጊዜ ፀሐይ ከመውጣቷና ከመግባቷ በፊት 2 ረካዓ ነበር ማለት 2 ረካዓ በቀን 2 ጊዜ ነበር የሚሰገደው واضح من حيث الجملة ከዚያ በፊት ነው የተደነገገው ሰላት واضح ነገር ግን ታውቃት ሰላት ሆኖ አሁን በሚታወቀው መልኩ የተደነገገው መቼ ነው ለይለቱል ኢስራእ ወልሚዕራጅ መካ ላይ ዝርዝር ሁኔታው መዲና ላይ ነው የተገለጸው አሰጋገዱ ወቅቱ ሰቢሐት ለይለቱል ሚዕራጅ ጅብሪል መጥቶ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳይቷቸው ነው ሄደው واضح ልክ ለይለቱል ሚዕራጅ በነበረበት ማግስቱ መጥቶ ጅብሪል በምን ወቅት መስገድ እንዳለባቸው አሰግዶ ኢማም ሆኖ አሳይቷቸው ነው ሄደው ከዚያ በኋላ ዝርዝር ነገሮቹ መዲና ላይ ነው ምን የተደነገጉት ማለት ነው واضح ولهذا ايش من حيث الجمله من ሆኗል ተደንግጓል መጀመሪያው ولهذا عائشه رضي الله عنها ምን ትላለች ሰላት መጀመሪያ 2 ረካዓ ነበር ትላለች ከዚያ በኋላ የሰፈር يعني ሰላት السفر ባለበት ኢቅራር ተደረገና ሌሎቹ 2 ተጨምሮ ወደ 4 ረካዓ ተሸጋገሩ መግሪብ ሲቀር ትላለች واضح كذلك فجر ባለበት ሰላት السفر وكذلك ايش الفجر 2 ረካዓ ከዛ ውጪ ግን ዙህር አስርና ኢሻ 2 ረካዓ ተጨምሮ 4 ረካዓ ሆነ ትላለች ولهذا ايش صلاه من حيث الجمله መጀመሪያውኑ ነበረ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه كذلك زكاه በተጠየቁ አሁን ማትመልሱም ዋጋ የላችሁም ጊዜ መግደል ነው የሚሆነው من حيث الجمله زكاه መካ ላይ ግዴታ ሆኗል መካ ላይ በአጠቃላይ ማለት ነው ምን ማለት ነው ዝርዝር ነገሩ ሳይመጣ ኒሳብ
ሐወላን الحول ምናምን የሚባሉ እንዲህ ዝርዝር ነገሮቹ ከመቶ ምን ያህል ፐርሰንት የሚለው ይሄ ነገር ሳይኖር ከገንዘብህ ውስጥ መስጠት እንዳለብህ ምን ሀይቱል ጁምላ መካ ላይ ግዴታ ነበረ ማለት ነው። መዲና ላይ በሁለተኛው ዓመተ ሂጅሪያ ላይ ግን ዝርዝር የዘካ ህግጋቶች መጥተው ምን ሆነ ግዴታ ሆነ። ولهذا ለዚህ ነው ምን ያለው አላህ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه የተባሉትን አትመለከቱም ያላቸው فلما كتب عليهم القتال مدينه ሄደው يعني መጋደል በእነሱ ላይ ግዴታ በተደረገ ጊዜ ወይም በተጻፈባቸው ጊዜ ጂሃድ ማለት ነው ምን ሆኑ اذا فريق منهم يخشون الناس ሰዎችን መፍራት ጀመሩ አለ ሞትን መፍራት ይገሉናል ብለው ከخشيتላህ አላህ እንደሚፈሩት አው አሸዱ خشية ወይም ከዚያ በላይ አድርገው የጠላትን ፈሩ ንፍቅና አይደለም ፈርተው ነበር ሱሐባዎች ማይተወሰኑ ሱሐባዎች ነብዩን መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና መካ ላይ ያስቸግሯቸው የነበሩ እኛ በኩፍር ላይ ሆነን በሽርክ ላይ ሆነን ተከብረን የምንኖር የነበርን ሰዎች አሁን ሙስሊም ከሆነን በኋላ ተዋርደናል ለምንድን ነው ማንጋደላቸው ይሏቸው ነበር ላ አልተፈቀደልኝም ረጋበሉ እጃቸውን ሰብስቡ ነበር የሚሉት ኩፍ አይዲየኩም ማከሙስ ከዛ ግን በኋላ መዲና ላይ አንጠሽተሽዋቸው ሲባል አስተግፍሩላህ አሉ ማለት ነው አስተግፍሩላህ ሱብሃንአላህ ሁሉም አይደሉም يعني የተወሰኑ ሰሃባዎች ምን ሆነው ፈርተው ነው እንጂ ንፋቅን አይደለም طيب اذا الله ምን አላቸው ከخشيتي አዋሸዱ خشيه وقالوا ربنا ጌታችን ሆይ አንዳንድ ዑለማዎች ከይሄኛው ንግግር የሙናፊቆች ንግግር ነው ይላሉ የፈሩ ሰሃባዎች ቢኖሩም ይሄኛው የሙናፊቆች ንግግር ሊሆን ምንም የሚከለክለው ነገር የለም وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ጌታችን ሆይ በእኛ ላይ ጦር መዋጋትን ጂሃድ በእኛ ላይ ለምን ጻፍክብን لولا اخرتنا الى اجل قريب የተወሰነ ጊዜ ብታቆይልን ኖሮ አሉ قل متاع الدنيا قليل بله በላቸው የቅርቢቱ ዓለም መጣቀሚያ ትንሽ ነው والآخرة خير لمن اتقى የመጨረሻይቱ ዓለም አገር አላህ ለተጠነቀቀ ሰው በላጭ ነው በላቸው ولا تظلمون فتيلا በጂሃድ ላይ በአላህ መንገድ ላይ ብትሞቱ አጅራችሁ ከናንተ ምንም በተምር ውስጥ ተለጥፋ ያለች ክር የምታክል እንኳን አይቀነስባችሁም አይነማ ተኩኑ ይድርኩሙል መውት የትም ብትሆኑ ሞት ያገኛችኋል ሞት ጂሃድ ስለወጣችሁ አትሞቱም ከጂሃድ ስለቀራችሁም ከሞት አትድኑም አይነማ ተኩኑ ይድርኩሙል መውት ሞት ያገኛችኋል ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅ ሙሸየዳ በል በታነጸ በኃይለኛው በተጠንካራ በተደረገና በተጌጠ طيب በተጌጠ ህንጻ ውስጥ ብትሆኑ እንኳን ሞት ከተጻፈባችሁ ይመጣላችኋል وإن تصبهم حسنة መልካም ነገር ባገኛቸው ጊዜ يقولوا هذه من عند الله ይላሉ ሙናፊቆቹ ማለት ነው ይሄ ከአላህ ነው ይላሉ وإن تصبهم سيئة መከራ ሲያገኛቸው يقولوا هذه من عندك يا محمد አንተን በመከተላችን ነው ይሄ መከራ የደረሰብን ይሏቸዋል يعني يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم قل بلا بلاچو كل من عند الله يعني كل ملكامم مدفوم كالله زند ነው قدرا كونا ማለት ነው فما لهؤلاء القوم ለነዚህ ሰዎች ምን አላቸው لا يكادون يفقهون حديثا ንግግርን ሊገነዘቡ የማይደርሱት ምን አላቸው ለመሆኑ ለምን ወደ አንተ ያስጠጋሉ መከራ በሚደርስባቸው ጊዜ አንተ ከነገሩ ምንም የለህም وإن كنتش وإن يكن العبد سببا للنقمة ما أصابك من حسنة فمن الله ያገኘ መልካም ነገር ካንተ ነው አላቸው አሁን ደግሞ አላህ وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنبك ማለት ነው በወንጀልህ ምክንያት ነው አላህ ባንተ ላይ ያ ቅጣት የሚያመጣብህ ወይም መከራ የሚያመጣብህ نعم ነገር ግን من حيث يعني امر ሁሉም ከአላህ ነው طيب መልካሙም መጥፎም ከአላህ ነው መጥፎ ነገር ግን አንተ በምትሰራው ወንጀል ምክንያት ነው የሚመጣው አርሰልናከ للناس رسولا ለሰዎች መልእክተኛ አድርገን ልከንሃል وكفى بالله شهيدا ምስክርነት በአላህ ላይ በቃ አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من يطيع الرسول فقد اطاع الله መልእክተኛውን የታዘዘ ሰው በእርግጥ አላህን ታዘዋል لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بما امر الله به አላህ መልእክተኛ አላህ ባዘዘበት ነገር ላይ ስለማያዙ እንጂ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن تولى يفنجتس فما أرسلناك عليهم حافظا ተዋቸው አንተ በሰዎች ላይ ተጠባባቂ አድርገን አላክንም وما عليك إلا البلاغ እንዳላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ويقولون ይላሉ ጣዓቱን እነዛ ሙናፊቆች ነብዩ መሐመድ ጋር ሲመጡ ምን ይላሉ نعم እኛ ታዛዦች ነን በእኛ ላይ ያለው መታዘዝ ነው ይሏቸዋል فاذا برزوا من عندك አላቸው ካንተ ዘንድ ግን ሲወጡ እነዚያ በየተ طائفه منهم ከእነርሱ ውስጥ ከፊሎቹ በልባቸው ውስጥ ሌላ ተንኮል ያሳድራሉ غير الذي تقول አንተ ከምትለው ውጪ ሌላ ነገር والله يكتب ما يبيتون በልባቸው የሚያሳድሩትን አላህ ይጽፈዋል ያውቀዋል فاعرض عنهم ተዋቸው እነሱን وتوكل على الله بالله لا يتمكى وكفى بالله وكيلا ممكات بالله لا بقى اذان بل افلا يتدبرون القران قرانا استنتنوا ويا الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله يه قران كالله وجي كاله اكل يهونه بيهون نورو يا الله قال بايهون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا برسوس بزو مناغاتن ያገኙ ነበር አለ አላህ ቁርአን ላይ ማለት ነው ነገር ግን ما يمكن ان تجد اختلافا في القران ቁርአን ላይ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር ልታገኝ አትችልም የተጋጨው የራስህ አእምሮ ካልሆነ በስተቀር የራስህ ግንዛቤ ካልሆነ በስተቀር የራስህ የመረዳት ችሎታ የመረዳት አቅም ካልሆነ በስተቀር ቁርአን ላይ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር የለም ወለሃዳ እሺ አላህ ከአላህ ውጪ ቁርአን ቢሆን ኖሮ በውስጡ ብዙ የሚጋጩ አንቀጾችን ያገኙ ነበር ነገር ግን የለም لا يجرون ማለት ነው واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به على الله አንዳች ጉዳይ ከጸጥታ ወይም ከፍርሃት የሆነ ነገር በመጣቸው ጊዜ اذاعوا به አጋነኑት አባዙት አናፈሱት على الله አናፈሱት خلاص ولو ردوه ቆም ብለው ቢመልሱት ኖሮ ሳይቸኩሉ ይሄንን ወሬ ለመንዛት ለማባዛት ሳይቸኩሉ ረጋ ብለው ቢመልሱት الى الرسول ወደ መልእክተኛው والى اولي الامر منهم كانرሱ ውስጥ የውቀት ባልተቤት ወደ ሆኑት ቢመልሱት ኖሮ لعلمه الذين يستنبطونه منهم እነዚያ ያንን ነገር አጣርተው ጨምቀው ሐቂቃውን የሚያወጡ የሆኑ ሰዎች ባወቁት ነበር የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶቻቸውን ፈተዋል የሚል የቁርአን አንቀጽ የሚል ወሬ ተናፈሰ ማለት ነው ሚስቶቻቸውን ፈተዋቸዋል ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲመጣ የአላህ መልእክተኛ እኮ ሚስቶቻቸውን ፈተዋል አሉት ሚስቶቻቸውን ፈተዋል አዎ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዎ ከዛ ምንም እከሌ ጋር አለም ቀጥታ የአላህ መልእክተኛ ጋር ሄደ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ የአላህ መልእክተኛ አጠለቅተ ኒሳከ ሴቶችን ፈታቸው እንደ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ አልፈታሁም ላ ኢላሃ ኢላላህ በማን ላይ ነው የተወራው በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶቻቸውን ፈተዋል ተብሎ ወሬው አገር ለአገር ተዳርሷል አገር ለአገር በህይወት አሉ አልሞቱም ሚስቶችን ፈትቻለሁ ብለው አልተናገሩ ለሚስቶቻቸው አልተናገሩ ለጓደኛቸው አልተናገሩ ለማንም አልተናገሩ ዑመር በጣም እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ቀጥታ ነብዩ ጋር ሄጄ ራሳቸውን ነው መጠየቅ ያለብኝ ሌላ ወሬ ውስጥ ለምን እገባለሁ ሄዱ ቀጥታ ወዲያው ይሄ ቁርአን አንቀጽ ወረደ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ወዲያው ይዘው ያነፍሱታል አሁን በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን لا اله الا الله ጉድ እኮ ነው አንዱ ዝም ብሎ የሆነ ካፌ ላይ ቁጭ ይልና የሆነ ነገር ፖስት ያደርጋል እከሌ እንደዚህ ሆነ ዓለም ላይ እንዳለ ትናፈሳለች ማለት ምንድነው ውሸት የሌለ ነገር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ባለቤቶቻቸውን ባልፈቱበት ይሄ ወሬ ተወራ ዑመር ሲያጣራ ውሸት ሆነ አላህ የኔ ቁርአን አንቀጽ አወረደ ማለት ነው ولهذا አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ያልሰማው
አንድ ሰው ማለት ገና ምንም ያልሆነ ያልተፈጠረ ነገር ሆን ብለው የሚያወሩ አሉ በመሰረቱ ማለት ሆን ብለው ይሄ ሰዎች እንዲያዩላቸው ዩቲዩብ የሚሉት ይሄ ቲክቶክ የምትሉት ምናምን ራሱ እንትኖቹ ስማቸው ራሱ የውሸት ስም እኮ ነው ራሱ ውሸታም መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማለት አውቀው ነው ሆን ብለው ውሸት ይጽፉና ውሸት ይለቁና ሰው በሙሉ ምን ያደርጋል ወደዛ ገብቶ እነሱን ያይላቸዋል ማለት ባየል ለነሱ ንግድ ነው ይሄ በውሸት የሚነግዱ ማለት ውሸት በማንሰራፋት ነገር ግን ያ ነገር የሚያመጣው አደጋ ምን እንደሆነ ለነሱ ምን አገባቸው ኢዘን ይሄ በጣም ከባድ ወንጀል ነው በእስልምና አንድ ሰው ያላየውን ያልሰማውን ነገር ማውራት ሐራም ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገርማችሁ ሰው ያልሰማውና ያላየውን ማውራቱ አይደለም ምን አለ አላህ ከፋ ቢልመርኢ ኢስመን አን ይሐድث بكل ما سمع له ለአንድ ሰው ከወንጀል ይበቃዋል የሰማውን ሁሉ ማውራቱ አለ የሰማውን ሁሉ እንኳን ያልሰማውን ያላየውን ልታወራ ይቅርና ማለት ያየውን ሁሉ ማውራት የሰማውን ሁሉ ማውራት ለወንጀል ይሄ ይበቃዋል አለ ለወንጀል ይሄ ይበቃ اذا يا اخي تعني يا اخي لا تستعجل في نقل الاخبار يقول نقل سمع الرقاق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله يكون بيل ان انت سووا شوي يهون وري በሚመጣላችሁ ጊዜ አረጋግጡ ተثبቱ في الاخبار አረጋግ ዝም ብለህ አታባዛ እንዲህ ተብሏል ምን አገባህ አንተ ተው የሰውን ክብር የሰውን ቅስም ትሰብራለህ የሰውን አቂዳ ትነካለህ በሰው ላይ يا اخي لا تتكلم الله ፊት መልስ የለህም ዱንያ ላይ ትዋረዳለህ አላህ ፊት አይደለም በሰው ዲን ላይ የሰውን ስም ያጎደፍክ ዝም ብለህ ማለት ነው አሉ ተባለ አረጋግ መጀመሪያ hatta አረጋግተህ ራሱ እውነት ቢሆን ይሄን ነገር በማውራቴ ጥቅም አለው ወይስ ጉዳት አለው ብለህ መዝነህ እንጂ ዝም ብለህ አታውራን የተባልከው ማለት ነው ዋዳ ዝም ብለህ አታውራ አባው ቢያው ባለንበት ዘመን ይሄ ልክፍት ሆኗል በቃ خلاص ልክፍት نسأل الله السلامة والعافية واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته على الله يا الله ችሮታውና እዝነቱ በእናንተ ላይ ባይሆን ኖሮ ለተባዕቱም الشيطان الا قليلا ጥቂት ሰው ሲቀር አብዛኞቻችሁ ሸይጣን ተከታይ ትሆኑ ነበር እኛማ ሆነናል አላህ ይርዳን ሙሲባ والله ما يفعلوا ጥቂት ነው ሱብሃንአላህ فقاتل في سبيل الله والله من الله ታገል አላቸው لا تكلف الا نفسك ነፍስህን እንጂ አትታዘዝም ወይም ደግሞ አትገደድም አላቸው አንተ ታገል فيحرض المؤمنين አማኞችም በአላህ መንገድ ላይ የአላህ ዲን የበላይ እንዲሆን እንዲታገሉ እንዲዋጉ አነሳሳቸው አሰላሁ አየኩፈ ባእሰ الذين كفروا በዚህ አንተ ምእመናኖችን በማነሳሳትህ የካህዲያኖችን ሸር አላህ ሊገታ ይከጀላል والله اشد بأسا الله سبحانه وتعالى አያያዙ የበረታ ነው واشد تنكيلا ቅጣቱም ጠንካራ ነው من يشفع شفاعة حسنة ملكام ملجان የሚያማልድ ሰው يكون له نصيب منها ከሱ ለናንተ አንተ ለአንድ ሰው ሄደ አማላጅ ሆነ መልካም ነገር እንዲያገኝ ባደረክ ቁጥር ድርሻ አለ ለአንተ ማለት ነው በዚህ ባንተ አማላጅነት አንድ ሰው ስራ አገኘ ወደ ንግድ ገባ ወይም ደግሞ የሥራ ዕድል ተፈጠረለት ከዚያ በኋላ ይሄ ሰውዬ በሚሰራው ስራ በሙሉ ላንተ ምን አለ አጅር አለህ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ለዚህ ሰበብ የሆነው ሰው ለዚህ መልካም ነገር ሰበብ የሆነው ሰውዬ ይሄ ሰው ከሚሰራው ስራ ድርሻ አለው ላንተ ድርሻ አለ ዋዲያ በማንኛውም ኸይር ስራ ኸይር ሰዎች አስታረቅ ሁለት ሰዎች አስታረቅው በመታረቅህ ምክንያት ምን ሆነ
አልተፋቱም ልጆች ተወለዱ አላህን ፈሩ ዒባዳ አደረጉ ማሻአላህ ሐጅ አደረጉ እነዚህ ሰዎች ምን እያንዳንዱ ስራ ኸይር ስራ ላይ ድርሻ ይኖርሃል አንተ ማለት ነው ዋዲ اذا من يشفع شفاعه حسنه መልካም ማማለድን የሚያማልድ ሰው በዚያ እሱ አማልዶ በተገኘው ኸይር ነገር ላይ ምን አለው ድርሻ አለው ይሽፋዑ ትኡጀሩ አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልጅ አማላጅ ሁኑ ምንዳ ታገኛላችሁ አለ ምንዳ ታገኛላችሁ አማላጅ ሁኑ በመልካም ነገር ላይ በመጥፎ ነገር ላይ ሳይሆን ማለት በመጥፎ ነገር ላይ ከሆነ በዛው ልክ ወንጀሉም ይደርስብሃል ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها أو كفل منها ለሱ ከዚያ ላይ አሁንም በመጥፎ ነገር ላይ ከሆነ ያማለደው ማለት ነው መጥፎ ነገር እንዲሰራ ከሆነ በሱ አማካይነት በተሰራው መጥፎ ስራ እሱም ድርሻ ይኖረዋል ወከፋ ቢላሂ ሙቂታ በመቆጣጠር الله بكاله نكتفي بهذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم